जय जगन्नाथ पिलाने तुमने मो यूट्यूब चैनल लिपो क्लासेस को स्वागत। तो आज वीडियो प्लान देखिए +3 फर्स्ट सेमिस्टर आमर कंपलसरी सब्जेक्ट जारी रही बीएससी आमर एनवायरमेंटल स्टडीज एंड डिजास्टर मैनेजमेंट तार यूनिट 3 आम 2 मार्क क्वेश्चन गुड़ देखा। तो आउ डेरी कर चल पे क्लास स्टार्ट करवा और क्वेश्चन गुड़ आम आलोचना करा। पे मोर 2 मार्क क्वेश्चन जहाँकि जो 50 टी शब्द मध्य 2 मार्क। तो 2 मार्क क्वेश्चन गुड़ देखा। तो प्राकृतिक विपर्य एमती दे पे संक्षिप्त टिप्पणी लेख है 2 मार्क देपे। तो प्राकृतिक विपर्य कौन देखा तार संक्षिप्त टिप्पणी गुड़ी दबा 2 मार्क क्वेश्चन। तो जो सब आकस्मिक परिवर्तन मनुष्यर स्वाभाविक जीवन यात्रा प्रतिबंधक और विपदर आशंका सृष्टि करता से गुड़ को विपत्ति बोली कहुए। तो विपत्ति आम क्या कह पे जो सब आकस्मिक हठात किसी परिवर्तन आनती मनुष्यर स्वाभाविक जीवन यात्रा। तो देख पे वर्षा दिन कहते हैं आम ठीक भाव सब चली हठात जब बन्या बात्या पूरा गाँव में प्रवेश कला तो मनुष्यर जीवन यात्रा पूरा चेंज हो जाए। तो प्रतिबंधक और विपदर आशंका सृष्टि करता आम कह विपत्ति। से विपत्ति जितेबाला विशेष क्षतिकारक और दोषात्मक रूप ने विपर्य बोली कहुए। तो विपत्ति क्या कहले बुझिले ना जी कि मनुष्यर जीवन यात्रा प्रतिबंधक बा विपदर गोटे आशंका सृष्टि करे आम कह विपत्ति। जितेबाला से विपत्ति गोटे दोषात्मक रूप नहीं गला आम कह विपर्य। से गुड़ा है भूमिकंप बन्या बात्या मरुड़ी भूस्खलन अंशुघात। तो बहुत प्रकार विपत्ति आम पाखे आम चारि पाखे बुली रोचे केतबेले कौटा हो आम जापारे। तो विपत्ति विपदर आशंका सृष्टि करे मात्र विपर्य फलस्वरूप दोषात्मक कार्य करता। तो विपत्तिटा कौन पे विपदर आशंका सृष्टि करता है। विपदर जो आमको विपद आसला बोले आम गोटे आशंका सृष्टि करे मात्र विपर्यटा तार फल जहाँकि तार रिजल्ट होची माने कौन विपर्यटा से कि दोषात्मक कार्य घटे थाए। अर्थात विपत्ति ध्वंसकारी हेल्ले विपर्य आख्या दि जाए। जिते विपत्ति देख विपत्तिटा घटाटा घट वर्षा होगाटा हे जब वर्षाटा अधिक है अधिक तार दोषात्मक बन्या बात्या अधिक जोर से होगला तो आम कह विपर्य। सेमती नर्माली विपत्ति गोटे आसी आम कहीपर। तो प्राकृतिक विपर्य प्रतिरोध करने मनुष्य आयतर बाहर मात्र पूर्व कौन प्राकृतिक विपर्य सूचना पाई लोक मैंने तार सम्मुखीन होगापी प्रस्तुत हो पारे। तो आम रोकी प्रतिरोध तो करें देख पे यहाँ प्रतिरोध करें ना बट आम सम्मुखीन हो प्रस्तुत हो पार पूर्व निजर जीवन बचाई। विपर्य समय कि प्रतिकार कर विपर्य घटवर परवर्ती अवस्था किपर आम मुकाबला करने से विषय सचेतन होगा विशेष गुरुत्वपूर्ण। तो आम सचेतन हो पार कि आम प्रतिरोध एत परिमाण करें। तो बन्यबाद को किए प्रतिरोध करें ना। तो विपत्ति और विपर्य तो ताठू आम बंचिक रहा शिखा। तो स्किल गुड़ शिखी कि बंचिक रहा ताठू। तो सीटा विपत्ति और विपर्य कौन देख सृष्टिकाल पृथ्वी पृष्ठ अनेक परिवर्तन घटी चलती। तो पृथ्वी जिते सृष्टि है तैयार बहुत गुड़े परिवर्तन धीरे धीरे घटी घटी चली बर्तमान किसी परिवर्तन घटुच्छी। से परिवर्तन गुड़े मध्य केतेक धीर मंथर गति घटुवा बेले केतेक अप्रत्याशित और आकस्मिक भाव घटी थाए केते पूरा धीरे 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 घटुच्छी आतेक पूरा कौन पूरा आकस्मिक हठात पूरा सडनली गोटे घटी जाऊँगी। तो जो सब आकस्मिक परिवर्तन मनुष्यर स्वाभाविक जीवन यात्रा प्रतिबंधक और विपदर आशंका सृष्टि करे आम कह विपत्ति। तो से विपत्ति जिते गोटे विशेष क्षतिकारक दोषात्मक रूप में बारंबार कौन पे विपर्य कहुए। विपत्ति और विपर्य निहाती मन रख 1 मार्क क्वेश्चन सीटा आसो यही 2टा पॉइंट को लेकर विपर्य विपत्ति की नहीं सेगुड़ भूमिकंप बन्या बात्या मरुड़ी भूस्खलन अंशुघात। विपत्ति विपदर आशंका सृष्टि करे मात्र विपर्य फलस्वरूप दोषात्मक कार्य घटे। तो से उपरटा जमी कहे बस तलटा सेमती कहे आगुची ना। तो अर्थात विपत्ति ध्वंसकारी हेल्ले विपर्यर आख्या दि जाए। तो मनुष्य आयत बाहर प्रकृति द्वारा सब घटू या प्राकृतिक माने मनुष्यर आयत मनुष्य कंट्रोल जमार ना से कहुए प्राकृतिक विपत्ति विपर्य। भूमिकंप पृथ्वीर आभ्यंतर कौन परिवर्तन घटिले भूपृष्ठ कंपन बा स्पंदन सृष्टि हुए। यदि पृथ्वी जो आभ्यंतरण रही है से भर जो किसी परिवर्तन घटला कि चेंजेस आसला तो ताहले कंपन बा स्पंदन सृष्टि हुए। तो यह भूमिकंप बा भूकंप बोली कहते माने भूपृष्ठ गोटे कंपन थरी जाए। तो आम कह भूमिकंप बा भूकंप। प्राकृतिक विपद गुड़ मध्य भूमिकंप व्यापक अंचल विपर्य घटाता माने प्राकृतिक जो विपद गुड़ रही सबुठ इम्पोर्टां माने विपद गुड़ रही सबुठ बहुत पावरफुल होची भूमिकंप। भूमिकंप बहुत जल्दी क्षयक्षति हो जाए। अधिकांश ध्वंसकारी भूमिकंप भूचलन जनित कारण घटी थाए। जो भूचलन होची माने हमर पृथ्वी आभ्यंतरण पृथ्वी पृष्ठर आभ्यंतरण से तार यहाँ हूँ कारण। अन्य केतक कारण जो आग्नेयगिरी उद्दीकरण भूस्खलन खनि अंचल भूपात और बड़ बड़ जलभंडार थी अंचल प्रबल भूचाप जनित कारण घटित भूमिकंप सीमित अंचल से प्रभावित करें। मात्र भूमिकंप भूचलन जनित कारण घटी व्यापक अंचल बहुत क्षयक्षति घटाई देख पे से कौन कहला जदि ये भूमिकंपटा
এই କାରଣଗୁଡ଼ିକୁ ଆଗ୍ନେୟ ଉଦ୍ଗୀରଣ ବା ଭୂସ୍ଖଳନ ବା ଖଣି ଅଞ୍ଚଳ ଭୂପାତ ବା ଯେଉଁ ଖଣି ଖଣ୍ଡରେ ଯେଉଁ ମାଟି ଖସି ଯାଉଛି ବା ବଡ଼ ବଡ଼ ଜଳଭଣ୍ଡାର ଥିବା ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରବଳ ଭୂଚାପ, ଏ କାରଣରୁ ହେଲେ ଭୂମିକମ୍ପଟା ଟିକେ କମ୍, ମାନେ ଯେତିକି ଅଞ୍ଚଳ ହେଇଥିବ ସେତିକି ବାସ୍ କମ୍ ଅଞ୍ଚଳକୁ ସେ କ୍ଷୟକ୍ଷତି କରିବ। ମାତ୍ର ଯଦି ଭୂମିକମ୍ପଟା ଭୂଚଳନ ଜନିତ କାରଣରୁ ଘଟିଲା ତାହେଲେ ସେ ବ୍ୟାପକ ଅଞ୍ଚଳରେ କ୍ଷୟକ୍ଷତି କରାଯାଇଥାଏ। ଭୂକମ୍ପର ତରଙ୍ଗର ତୀବ୍ରତାରୁ ହିଁ ତାର ଧ୍ୱଂସକାରୀ ଶକ୍ତି ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରାଯାଇଥାଏ। ଏହି ତୀବ୍ରତା ରିକ୍ଟର ସ୍କେଲ ଦ୍ୱାରା ମପାଯାଇଥାଏ ଏବଂ ତୀବ୍ରତା ଅନୁସାରେ ଭୂପୃଷ୍ଠକୁ 5ଗୋଟି ଭୂକମ୍ପ ଅଞ୍ଚଳରେ ବା ଭୂକମ୍ପ ଅଞ୍ଚଳ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ହେଲା, ପୃଥିବୀର 5ଟି ଅଞ୍ଚଳକୁ ଭୂକମ୍ପ ଅଞ୍ଚଳ ତାକୁ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି ଭାରତର। ତ ତାପରେ ଦେଖିବା ପିଲାମାନେ ସୁନାମି ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଗୋଟେ ବଡ଼ ବିପତ୍ତି, ଆମର ପ୍ରାକୃତିକ ବିପତ୍ତି। ସୁନାମି ଏକ ଜାପାନୀ ଶବ୍ଦ, ସୁ ଅର୍ଥ ପୋର୍ଟ ବା ବନ୍ଦର, ନାମୀ ଅର୍ଥ ଢେଉ ବା ତରଙ୍ଗ, ଯାହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭୟାବହ ଏବଂ ଘାତକ। ବହୁତ ପରିମାଣରେ ସେ ମଧ୍ୟ ଭୟାବହ ପିଲାମାନେ, ଧ୍ୱଂସାତ୍ମକ ରୂପ ମଧ୍ୟ ସେ ଯେତେବେଳେ ନେବ ନା ବହୁତ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ଘଟାଇଥାଏ। ଭୂପୃଷ୍ଠରେ ଘଟୁଥିବା ଆଗ୍ନେୟଗିରି ଉଦ୍ଗୀରଣରୁ ଲାଭା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇ ପ୍ରାଣୀ ଜଗତ ତେଜସ୍କ୍ରିୟ ସ୍ରୋତ ଏବଂ ଉତ୍ତପ୍ତ ବାୟୁ ଜରିଆରେ ଦାରୁଣ ଦୁର୍ଗତି ମଧ୍ୟକୁ ଟାଣିନିଏ। ଏହା ସମୁଦ୍ର ମଧ୍ୟରେ ଘଟିଲେ ଅବସ୍ଥା ଆହୁରି ଭୟାବହ ହୋଇଥାଏ। ତ ଯେଉଁ ଆଗ୍ନେୟ ଉଦ୍ଗୀରଣଟା ଯଦି ସମୁଦ୍ର ମଧ୍ୟରେ ଘଟିଲା ତାକୁ ହିଁ ଆମେ କହିବା ସୁନାମି ପ୍ରାୟ। ହେଲା, ଏହାଦ୍ୱାରା ସୃଷ୍ଟି ବିଶାଳ ତରଙ୍ଗ କୂଳ ଅତିକ୍ରମ କରି ଜନବସତି ଆଡ଼କୁ ମାଡ଼ି ଆସିବା ଦ୍ୱାରା ଅକଥନୀୟ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ଘଟେ। ଯଦି ସୁନାମି ଆସିଲା ପିଲାମାନେ ମାନେ ପୁରା ସମୁଦ୍ର ତିଆରି ହେବ କିନ୍ତୁ ଆସିବ ଜନବସତି ଆଡ଼କୁ, ଯେଉଁ ସମୁଦ୍ର ପାଖାପାଖି ଅଞ୍ଚଳ ଗୁଡ଼ିକୁ। ତ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିକ ଟେକ୍ଟୋନିକ୍ ପ୍ଲେଟ୍ ବା ପ୍ରକୃତି ସୃଷ୍ଟ ଫଳକ ଦ୍ୱାରା ପୃଥିବୀର ସମଗ୍ର ଭୂଭାଗ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ତ ଆଗ୍ନେୟପ୍ରବଣ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏହି ପ୍ରକାର ସ୍ଥିତି ରହିଛି। କୌଣସି କାରଣ ଯଦି ପ୍ଲେଟ୍ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଫାଟ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ତେବେ ସେଇ ଫାଷ୍ଟ ଦେଇ ଚାପ ହୋଇଥିବା ଉତ୍ତପ୍ତ ତରଳ ଲାଭା ଅତ୍ୟନ୍ତ ତୀବ୍ରତାର ସହ ବାହାରି ଆସେ। ତ ଯେଉଁ ଆମର ଟେକ୍ଟୋନିକ୍ ପ୍ଲେଟ୍ ରହିଛି ପିଲାମାନେ ବା ପ୍ରକୃତିର ସୃଷ୍ଟ ଫଳକ ରହିଛି, ତ ସେଇଟା ସମଗ୍ର ଭୂଭାଗ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି, ମାନେ ତାକୁ ହିଁ ନେଇକି ଆମର ସମଗ୍ର ଭୂଭାଗ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି। ଯଦି କୌଣସି କାରଣ ଯଦି ପ୍ଲେଟ୍ ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟେ ଫାଟଟେ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ତ ସେ ଫାଟ ମଧ୍ୟରେ ଦେଇ ଯେଉଁ ଚାପ ହୋଇଥିବ, ମାନେ ଫାଟ ଦେଇ ଯେଉଁ ଚାପଟା ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ତା ଦ୍ୱାରା ଉତ୍ତପ୍ତ ତରଳ ଲାଭା ଗୁଡ଼ିକ ତୀବ୍ରତାର ସହ ବାହାରି ଆସେ। ଏହାର କ୍ଷିପ୍ରତା ବା ବେଗ ଭୂମଣ୍ଡଳରେ କମ୍ପନ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ସହିତ ଭୂମଣ୍ଡଳ ମଧ୍ୟକୁ ଜଳ ତରଙ୍ଗ ମାଡ଼ି ଆସିବାର ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରେ। ଏହା ସେଣ୍ଟ୍ରିଫୁଗାଲ ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ସମ୍ଭବପର ହୋଇଥାଏ। ତ ସୁନାମି ପୂର୍ବରୁ ସମୁଦ୍ର ଜଳ ତଟବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳରୁ ମାଇଲ ମାଇଲ ଧରି ସମୁଦ୍ର ଗର୍ଭକୁ ଚାଲି ଯାଇଥାଏ ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଭୟଙ୍କର ରୂପ ନେଇ ସେ ଭୂଭାଗକୁ ଗ୍ରାସ କରେ। ବହୁତ ପିଲାମାନେ ସେ ଘାତକ ହୋଇଥାଏ। ତ ତାପରେ ସୁନାମି ଗଲା ପିଲାମାନେ, ତ ଆମେ ଦେଖିବା ଭୂମିସ୍ଖଳନ ବା ଲ୍ୟାଣ୍ଡସ୍ଲାଇଡ୍, ବହୁତ ଇଏ ମଧ୍ୟ ବଡ଼ କ୍ଷୟକ୍ଷତି କରିଥାଏ। ଭୂପୃଷ୍ଠରେ ଘଟୁଥିବା ଅନେକ ଭୌଗୋଳିକ ଘଟଣା ମଧ୍ୟରୁ ଭୂମିସ୍ଖଳନ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ୟତମ ଅଟେ। ସାଧାରଣତଃ ଭୂମି ଓ ପ୍ରସ୍ତର ସ୍ତର ଦବିଯିବାକୁ ଆମେ ଭୂମିସ୍ଖଳନ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ମାନେ ଯେଉଁ ଭୂମିଟା ବା ଯେଉଁ ପ୍ରସ୍ତର ସ୍ତର ବା ପଥର ସ୍ତରଟା ଦବିଯିବାକୁ ଆମେ କହିବା ଭୂମିସ୍ଖଳନ। ତ ପୃଥିବୀର ମାଧ୍ୟାକର୍ଷଣ ଶକ୍ତି ଭୂପୃଷ୍ଠର ସମସ୍ତ ଜିନିଷକୁ ନିଜର କେନ୍ଦ୍ର ଆଡ଼କୁ ଟାଣି ନେଇଥିବାରୁ ଏ ଭୂସ୍ଖଳନ କ୍ଷିପ୍ର ବେଗରେ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ କ୍ଷତି କରାଇଥାଏ। ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ବହୁତ କ୍ଷତି କରାଇଥାଏ। ଭୂମିକମ୍ପ, ବନ୍ୟା, ଆଗ୍ନେୟ ଉଦ୍ଗୀରଣ ଇତ୍ୟାଦି ସମୟରେ ଏହି ପ୍ରକାର ସ୍ଖଳନ ହେବାର ଦେଖାଯାଏ। ବା କିଛି ଆଗ୍ନେୟ ଉଦ୍ଗୀରଣ ହେଲା ବା ଭୂମିକମ୍ପ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆମର ଭୂମିସ୍ଖଳନ ଦେଖାଦେବ। ବଡ଼ ବଡ଼ ପଥର ଖଣ୍ଡ ବା ମୃତ୍ତିକା ସ୍ତର ଉଚ୍ଚ ସ୍ଥାନ ଖସିବା ଫଳରେ ବହୁ ଧନଜୀବନ ମଧ୍ୟ ନଷ୍ଟ ହୋଇଥାଏ। ଏହାଦ୍ୱାରା ରେଳପଥ ଏବଂ ସଡ଼କ ପଥରେ ମଧ୍ୟ ପରିବହନ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ପ୍ରାୟ ସମୁଦ୍ର କହୁଛି ପିଲାମାନେ, ଆମର ପାହାଡ଼ିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ତ ପ୍ରାୟ ଭୂମିସ୍ଖଳନ ହୋଇଥାଏ। ଯଦି ସେଇ ରାସ୍ତା ଦେଇ ଯଦି ଟ୍ରେନ୍ ପାଇଁ କିଛି ରାସ୍ତା ରହିଛି ତ ସେଇଟା ଆସିବା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ରେଳପଥ ଏବଂ ସଡ଼କ ପଥରେ ମଧ୍ୟ ପରିବହନଟା ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ଖଣି ଖନନ ବେଳେ ମାଟି ଅତଡ଼ା ଖସିବା ଫଳରେ ଅନେକ ଲୋକ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରନ୍ତି। ଏହାଛଡ଼ା ନଦୀବନ୍ଧ ନିର୍ମାଣ, କୂପ ଖନନ, ରାସ୍ତା ତିଆରି ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଭୂମିସ୍ଖଳନ ଘଟିଥାଏ। ତ ଅତ୍ୟଧିକ ବର୍ଷା ହେବା ଫଳରେ ମଧ୍ୟ ମୃତ୍ତିକା ସ୍ତର ଧୋଇ ହୋଇ ଅନେକ କ୍ଷତି ଘଟାଇଥାଏ। ଜଙ୍ଗଲ କ୍ଷୟ ହେବା ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ଏହି ପ୍ରକାର ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଥାଏ। ତ ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ପିଲାମାନେ ଭାରତରେ ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଦେଖିବା। ଭାରତ ପୃଥିବୀର ଏକ ଅତ୍ୟଧିକ ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପ୍ରବଣ ଦେଶ। ଭାରତ ହେଉଛି ପୃଥିବୀର ସବୁଠାରୁ ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପ୍ରବଣ ଦେଶ। କାରଣ ତାର ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ତାର ତିନିପଟେ ରହିଲା ମାନେ କ'ଣ ସାଗର ବା ମହାସାଗର ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି, ଉପରପଟେ ହିମାଳୟ ରହିଛି। ତ ସେଇଟାରେ ମାନେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ତାର ଭୟାବହତା ରହିଛି, ବହୁତ ମାନେ ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟର। ବାତ୍ୟା, ବନ୍ୟା, ମରୁଡ଼ି, ଭୂମିକମ୍ପ, ଭୂସ୍ଖଳନ, ଅଂଶୁଘାତ ଆଦି ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟରେ ଭାରତର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳ ପ୍ରତିବର୍ଷ ବହୁ ଜନଜୀବନ ଓ ଧନକ୍ଷତି ଘଟାଇଥାଏ। ଭାରତର ସମୁଦାୟ ଭୂଭାଗର 55% ଅଧିକ ଭୂମିକମ୍ପ ପ୍ରବଣ, 12% ଅଞ୍ଚଳ ବନ୍ୟାଗ୍ରସ୍ତ, 8% ଅଞ୍ଚଳ ବାତ୍ୟା ଉପଦ୍ରୁପ ଏବଂ ସମୁଦାୟ ଚାଷ ହୋଇଥିବା ଅଞ୍ଚଳ ପ୍ରାୟ 55% ଅଧିକ ଅଞ୍ଚଳ ଭୂମିକମ୍ପ ପ୍ରବଣ। ହେଲା, 12% ଅଞ୍ଚଳ ବନ୍ୟାଗ୍ରସ୍ତ ଏବଂ 8% ବାତ୍ୟା ଉପଦ୍ରୁତ ଏବଂ ସମୁଦାୟ ଚାଷ ହେଉଥିବା ଅଞ୍ଚଳ ପ୍ରାୟ 70% ମରୁଡ଼ି ପ୍ରବଣ। ଭାବ ଦେଖ ପିଲାମାନେ କେତେ। ତ ଦେଖ ଏଗୁଡ଼ିକ ଯେଉଁ ହେଲା ନା ସମୁଦାୟ 70% ଭୂଭାଗର ପ୍ରାୟ 55% ହେଲା ଭୂମିକମ୍ପ, ମାନେ
ଭାରତର ଏବଂ 12 ଭାଗ ହେଲା ବନ୍ୟା ଏବଂ 8 ଭାଗ ହେଲା ବନ୍ୟା। କିନ୍ତୁ ସମୁଦାୟ ଯେଉଁ ଚାଷ ହେଉଛି ଅଞ୍ଚଳଗୁଡ଼ିକ, ଚାଷ ଅଞ୍ଚଳର 55 ଭାଗରୁ ଅଧିକ ଭୂମିକମ୍ପ, 12 ଭାଗ ବନ୍ୟା ଏବଂ 8 ଭାଗ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ବାତ୍ୟା, ଏବଂ ସମୁଦାୟ ଚାଷ ହେଉଥିବାର ପ୍ରାୟ 70 ଭାଗ ମରୁଡ଼ି ପ୍ରବଣ ହୋଇଥାଏ। ଭାବ କେତେ ଭାରତର ପ୍ରାକୃତିକ ପ୍ରବଣ ଦେଶ ଗୋଟେ। ଓଡ଼ିଶାରେ ମହାବାତ୍ୟା ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ତ ଓଡ଼ିଶାରେ ମହାବାତ୍ୟା ତ ଏତେ କାହିଁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ନାହିଁ, ତ ବଟ୍ ଦେଖିଦେବା ଟିକେ। କ୍ରାନ୍ତୀୟ ଅଞ୍ଚଳସ୍ଥ ସମୁଦ୍ର ଅସନା ଜଳରାଶି ଉପରି ଭାଗରେ ବାୟୁର ଲଘୁଚାପ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ବାୟୁ ପ୍ରବାହର ବେଗ ଖୁବ୍ ଜୋରେ ବଢ଼ିଯାଏ ଏବଂ ତାହା ସ୍ଥଳଭାଗକୁ ଗତି କରି ବାତ୍ୟାର ରୂପ ନିଏ। ବାତ୍ୟାରେ ବାୟୁ ପ୍ରବାହର ବେଗ ଘଣ୍ଟାକୁ 300 କିଲୋମିଟର ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। 1919ର ଓଡ଼ିଶାର ମହାବାତ୍ୟା ବାୟୁ ପ୍ରବାହର ବେଗ ଘଣ୍ଟାକୁ 300 କିଲୋମିଟର ବେଗ ହୋଇଥିଲା। ଭାବ 300 କିଲୋମିଟର ପର ଆୱାର। ଦେଖ ଆମ ଦେଶରେ ମୌସୁମୀ ବାୟୁ ପ୍ରବାହ ଅର୍ଥାତ୍ ଏପ୍ରିଲ ଓ ମେ ମାସରେ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥିବା ବାତ୍ୟା ଦ୍ୱାରା ପୂର୍ବ ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ, ଓଡ଼ିଶା, ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ, ତାମିଲନାଡୁ ଆଦି ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରଭୃତି କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହୋଇଥାଏ। ତ ଆରବ ସାଗର ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଗୁଜରାଟ ଓ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ରାଜ୍ୟ ଦେହ ଓ ପଶ୍ଚିମ ପୋଳସ୍ଥ ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ଅଧିକ ବାତ୍ୟାଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ତ ଏଭଳି ଭାବରେ ଆମର ହୋଇଥାଏ। ତ ଏଇଟା ପିଲାମାନେ ଏତେ ମନେ ରଖ ନାହିଁ, ଛାଡ଼ିଦିଅ। ଜାତୀୟ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା ବ୍ୟବସ୍ଥା। ତ ଦେଖିବା ଭବିଷ୍ୟତରେ ଭାରତର ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଆମକୁ ଏହା ମାନି ଚଳିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ହେଉଛି ଅସମ୍ଭବ ଭାବେ ଏବଂ ମାନବ ସମାଜ ଓ ରାଷ୍ଟ୍ର ଏହାକୁ ସଫଳତାର ସହିତ କିପରି ପ୍ରତିହତ କରିପାରିବେ ସେଥିଲାଗି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ହେଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆବଶ୍ୟକ ହେଉଛି ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ରିସ୍କ ପରିଚାଳନା ଲାଗି ଏକ ବହୁ ପଦ୍ଧତି ସମ୍ବଳିତ ପ୍ରକ୍ରିୟା ପ୍ରଚଳନ। ତାହା କରିବାରେ ଆମେ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ସତ୍ତ୍ୱେ ବିକାଶର ଧାରା ମଧ୍ୟ ଆମେ ଅବ୍ୟାହତ ରଖିପାରିବା। ଏହି ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ ଭିତ୍ତି କରି ଜାତୀୟ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା ବ୍ୟବସ୍ଥାର ବିକାଶ କରାଯାଇଛି। ଏଥିରେ ଅର୍ଥ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ପରିବେଶ ବିକାଶ ଉପରେ ରହିଥିବା ସଂଯୋଗ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଆରୋପ କରାଯିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ଦୂରୀକରଣ, କ୍ଷମତା ବିକାଶ ଓ ଗୋଷ୍ଠୀ ସଶକ୍ତିକରଣକୁ ଏଥିସହିତ ଯୋଡ଼ି ଦିଆଯାଇଛି। ତ ପିଲାମାନେ ଦେଖ, ଯେଉଁ ଆମର ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଡିଜାଷ୍ଟର ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଇଟା କରିବାରେ ଲାଗିଛି। ଏତେ କିଛି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପିଲାମାନେ ନାହିଁ, ଏଇ ଯେଉଁ 8 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ରେ ମାନେ ଏତେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନାହିଁ। ଦୁଇରେ ଏତେ ଗୁଡ଼ିଏ ମଧ୍ୟ ଲେଖାଯିବ ନାହିଁ। ତ ମୁଁ କହୁଛି ତୁମେ ଏତିକି ହିଁ ଲେଖିଦିଅ, ଆଉ କିଛି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ନାହିଁ। ଏତେ ନ ଲେଖିଲେ ବି ଚଳିବ। ହେଲା, ତ ନୂତନ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା ଯୋଜନା କିଛି ନୂତନ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା ଯୋଜନା କ'ଣ ହେଇଛି ଦେଖିବା। ସରକାରୀ ମନୋବୃତ୍ତିର ପରିବର୍ତ୍ତନ ସଦୃଶ 10ମ ପଞ୍ଚବାର୍ଷିକ ଯୋଜନା ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି ଯେ ପାରମ୍ପରିକ ଭାବରେ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନାରେ ସାଧାରଣତଃ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରବର୍ତ୍ତୀ ରିଲିଫ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଆଯାଉଥିଲା। ଏହାକୁ ଅଣଯୋଜନା ବ୍ୟୟ ଭାବରେ ପରିଗଣିତ ହେଉଥିଲା। କିନ୍ତୁ ବଡ଼ ବଡ଼ ବିପର୍ଯ୍ୟୟର ପ୍ରତିକୂଳ ପ୍ରଭାବ କେବଳ ରିଲିଫ ଯୋଗାଇ ଦେଲେ ଭରଣା ହେବ ନାହିଁ, ଅର୍ଥ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଏସବୁ ବିପର୍ଯ୍ୟୟର ବ୍ୟାପକ ପ୍ରଭାବ ରହିଛି। ତ ଏଇଠୁ ପିଲାମାନେ ତୁମେ କମ୍ ଲେଖିଥିବ, ଏତିକି ହିଁ ତୁମେ ଲେଖିପାରିବ ବା ଏତିକି ମଧ୍ୟ ତୁମେ ଲେଖିବ। ଏଥିପାଇଁ ବ୍ୟାପକ ମାନବୀୟ ଆର୍ଥିକ କ୍ଷତି ଘଟାଇଥାଏ ଓ ସଂଶ୍ଳିଷ୍ଟ ରାଜ୍ୟର ଆର୍ଥିକ ପ୍ରଗତିକୁ ବାଧା ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ। ତ ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଦେଶ ଯେଭଳି ଭାବରେ ଏହି ଆପଦା ପରିସ୍ଥିତିର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛି ତାକୁ ଦେଖିଲେ ବିକାଶ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଏତେ କିଛି ଲେଖିବା ଦରକାର ନାହିଁ ପିଲାମାନେ। ତୁମେ ଏଠାରୁ 2ରୁ 3ଟି ବାକ୍ୟରେ ସାରିଦେବ ଆନ୍ସର। ତ ଏତେ କିଛି ନାହିଁ, ବାସ୍ ଖାଲି ତୁମେ ଦେଖିନେବ ଏତିକି ଟିକେ ମୁଁ କହିଦେଉଛି। ହଁ, ତ ନୂତନ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା ଯୋଜନା ବି ଏତେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ନାହିଁ। ଯଦି ଆସିପାରେ, ଯଦି ଆମେ ତ କହିବା 2 ମାର୍କ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଏତେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଦେଇହେବନି, ଯଦି ଆସିପାରେ ତ ଏଠୁ 2ରୁ 3ଟି ହିଁ ବାକ୍ୟ ତୁମେ ଲେଖିପାରିବ। ହେଲା, ଅର୍ଥବ୍ୟବସ୍ଥାର ବ୍ୟାପକ ପ୍ରଭାବ ରହିଛି। ତ 10ମ ପଞ୍ଚବାର୍ଷିକ ଯୋଜନାରେ ଉଲ୍ଲେଖ ସେଇଟା କରାଯାଇଛି। ବାସ୍ ଏତିକି ଆରାମସେ ହେଇଯିବ। ପରିବେଶ ପ୍ରଭାବର ଆଇନ। ତ ଏତେ ଗୁଡ଼ିକ ଆଇନ ମାନେ ଲେଖିବାଟା ଜରୁରୀ ନୁହଁ, ମୁଁ କହୁଛି ମାନେ ଏଇଟା ବହୁତ ଲଙ୍ଗ ଦେଇଦେଇଛି। 3 ମାର୍କ ଟାଇପ୍ର, ଏଇଟା ଆମେ 2 ମାର୍କ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଦେଖୁଛେ। ତ ଦେଖ, ପରିବେଶ ପ୍ରଭାବର ଆକଳନ ବାସ୍ତବରେ ସିଦ୍ଧାନ୍ତର ଗ୍ରହଣ ପକ୍ଷ ବା ଅଂଶ। ସାଧାରଣତଃ ଏହି ବିଭାଗଟି EIA ନାମରେ ଖ୍ୟାତ। ଏହା ଏକ ବିବୃତ ଯାହାକି ଅଣସ୍ୱାର୍ଥୀ ଲୋକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ମିତ ହୋଇଥାଏ। ତ ଏହି ବିବୃତ୍ତିରେ ସାଧାରଣ ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ବିଭାଗ 3ଟି ଦିଗ ରହିଥାଏ। ଏହି 3ଟି ଦିଗ ଖାଲି ମନେ ରଖିଦିଅ। କୌଣସି ପ୍ରତିଚୟନ ବ୍ୟକ୍ତିର ଏହାର ବିକଳ୍ପ କିଛି ଅଛି ନାହିଁ ତାହାର ତଦାରଖ କରିବା। ଯେଉଁ ପରିବେଶ ପ୍ରଭାବର ଆକଳନ କରାଯାଏ, ଯେତେବେଳେ ତାର ପ୍ରଭାବଟା ବଢ଼ିଥାଏ ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟରେ, ସେଇଟା ଆକଳନ। ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ କିଛି ଭିନ୍ନ ସାଧନର ସନ୍ଧାନ କରିବା, ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନ, ଭିନ୍ନ ରଙ୍ଗ ଓ ସ୍ଥାନର ନକ୍ସା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ପରିଗଣନା କରିବା। ପିଲାମାନେ এই କୋଶ୍ଚିନ୍ ଯାକ ଏତେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଲାଗୁନି ମୋତେ, ବା ମୁଁ ତୁମକୁ କହୁନି ଏଗୁলো ଏତେ ମନେ ରଖ ବୋଲି, ବାସ୍ ଆସିଲେ ଦେଖିବା। ତ ଏଇଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ପରିବେଶ ସମ୍ମିଳନୀ, ଏଇଟା ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଜାତିସଂଘ ଦ୍ୱାରା ଷ୍ଟକହୋମରେ 1972 ମସିହା ଜୁନ୍ 5 ତାରିଖରୁ 16 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆୟୋଜିତ କନଫରେନ୍ସ ଅନ୍ ହ୍ୟୁମାନ୍ ଏନଭାରନମେଣ୍ଟ ବା UNCHE ହେଉଛି ପରିବେଶ ଆଇନର ଗୋଟେ ପ୍ରଥମ ଶିଖର ସମ୍ମିଳନୀ। ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟଟା ପିଲାମାନେ, ହେଲା, ଏଇଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ପରିବେଶ ସମ୍ମିଳନୀର ପ୍ରଥମ ଶିଖର ସମ୍ମିଳନୀ ଥିଲା 1972 ଜୁନ୍ 5 ତାରିଖରୁ 16 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଏହି ସମ୍ମିଳନୀରେ ପୂର୍ବ ଜର୍ମାନୀକୁ ଅଂଶଗ୍ରହଣ ଅନୁମତି ମିଳିନଥିବାରୁ ଏହାର ପ୍ରତିବାଦନ ସେ ସମୟରେ ସୋଭିଏତ ରୁଷ ଓ ତାହାର ମିତ୍ର ଦେଶମାନେ ଏହି ସମ୍ମିଳନୀରେ ଯୋଗ ଦେଇନଥିଲେ। ତଥାପି ମଧ୍ୟ ଏହି ସମ୍ମିଳନୀ ପୃଥିବୀର 112 ଦେଶ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ତ
ଏତିକି ତୁମେ ଲେଖିଦେବ। ତ ଜାତିସଂଘ ମଧ୍ୟ ତତ୍କାଳୀନ ନରୱେର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଗଠନ କରିଥିଲେ କିଏ ଆମର ନରୱେର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଯେତେବେଳେ ଥିଲେ MS ଗ୍ରୋ ହାର୍ଲେମ୍ ବ୍ରୁନାଲ୍ଡ ମାନେ କ'ଣ ବ୍ରୁଟନ୍ଲାଣ୍ଡ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ସେଇଟା ହେଇଥିଲା ପିଲାମାନେ। ମୋର ଟିକେ ହଉନି ଇଂଲିଶ ପିଲାମାନେ, ତ ମାଫ କରିଦେବ। ତ ତାଙ୍କର ଏତେ କିଛି ଲେଖିବା ଏଇଟା ମୋତେ ଦରକାର ନାହିଁ। ବ୍ରୁଣ୍ଟାଲ୍ଲାଣ୍ଡ ନା ଏମିତି କ'ଣ ଗୋଟେ ରହୁଛି ହେଲା। ତ ତାଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ସେଇଟା ବସିଥିଲା। ତ ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ପିଲାମାନେ ପରିବେଶ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଜାତିସଂଘର ଭୂମିକା କ'ଣ ଥିଲା। ତ ଏଇଟା ଟିକେ ଜାତିସଂଘର ଭୂମିକାଟା ଟିକେ ମୋତେ ତୁମେ ଲେଖିଦେବ। ତ 1972 ମସିହାରେ ଏଇଟା ହେଲା ଷ୍ଟକହୋମରେ ପ୍ରଥମ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ବିଚାର ହୋଇଥିଲା ବା ଯେଉଁ ରହିଥିଲା ପିଲାମାନେ ପରେ ଯେଉଁ ଜାତିସଂଘ ହୋଇଥିଲା ଏଥିରେ 112ଟି ଦେଶ ରହିଥିଲା। ସେଇ ଉପର କୋଶ୍ଚିନ୍ ବାସ୍ ଯାହା ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ସେଇଟା ପାଖାପାଖି, ଆଉ ଏଇଟା କିଛି ନାହିଁ। ଜାତିସଂଘ ମଧ୍ୟ ବିଶ୍ୱ ପରିବେଶ ଏବଂ ବିକାଶକୁ ନେଇ କମିଶନ ଗଠନ କରିଅଛି ଏବଂ ଏହା କମିଶନ 1983 ମସିହାରୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି। ଆଉ ଏଇଟା କ'ଣ ପୃଥିବୀ ବ୍ୟାପୀ ଅନେକ ସଂଗଠନକୁ ସବୁ ପରିବେଶ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ନେଇ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି। ଏତେ କିଛି ଏଇଟା ନାହିଁ। ମୁଁ କହୁଛି ପିଲାମାନେ ତୁମର ୟୁନିଟ୍ 2ରୁ ଯେଉଁ ରହିଛି ୟୁନିଟ୍ 3ର এইଗୁଡ଼ିକ ହିଁ ତୁମର ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଫାଷ୍ଟ ଯେଉଁ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଗୋଟେ ଦେଇଛି ହେଲା, ପ୍ରାକୃତିକ ବିପତ୍ତି, ଭୂମିକମ୍ପ, ସୁନାମି, ଭୂମିସ୍ଖଳନ, ଭାରତର ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଟିକେ ଦେଖିନେବା ଏବଂ ଜାତୀୟ ଏଇଗୁଡ଼ିକ ଏତେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ନାହିଁ ହେଲା। 11 ନମ୍ବରଟା ଟିକେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଏବଂ 12 ନମ୍ବରଟା ଟିକେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ତ ଏତିକି ବାସ୍। ତ ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ପିଲାମାନେ 5 ମାର୍କ କୋଶ୍ଚିନ୍। ତ ଆଜି ପାଇଁ କ୍ଲାସ୍ 2 ଏଇଠି ରଖୁଛି ପିଲାମାନେ, ରହୁଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।